کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے بھی معجزے عطا کیے گئے اس کا تعلق خلق سے تھا، مخلوق سے تھا، کہ کسی نبی نے کسی مردے کو زندہ کر دیا، کسی بیمار کو درست کر دیا، اندھے کو درست کر دیا، اس کی نابینائی جاتی رہی اور بینائی آ گئی۔ اس طریقے سے بہت سارے معجزات ہوئے۔ میرے نبی کا بھی بڑا معجزہ آپ نے سنا ہوگا کہ میرے نبی نے انگلی کے اشارے سے چاند کو ٹکڑے کر دیا، سورج کو پلٹا دیا۔ جتنے بھی معجزات ہیں اس کا تعلق خلق سے ہے، مخلوق سے ہے، کیونکہ چاند، سورج، ستارے، ہوائیں یا جتنی بھی بیماریاں جو بھی چیزیں ہیں خدا کی مخلوق ہے، خدا کی خلقت ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کو جتنے بھی معجزات عطا کیے گئے اس کا تعلق مخلوق سے تھا، خدا کی خلقت سے تھی۔ لیکن یہ جو شب معراج جو تحفہ، جو معجزہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ، وہ معجزہ ہے جس معجزہ کا تعلق صرف مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے علاوہ اس دنیا میں رہتے ہوئے کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا، اور یہ دنیا میں ممکن بھی نہیں۔ خواب میں ہو سکتی ہے، روحانی اعتبار سے کسی نے کوئی دیکھ سکتا ہو، لیکن ظاہری آنکھ سے کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتا۔ آپ نے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی بات سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کیا کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتی۔ باوجود اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت زیادہ اصرار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تم معجزات دیکھنا چاہتے ہو میں تمہیں ایک جھلک دکھانا چاہتا ہوں، ایک تجلی کوہ طور پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ اس تجلی کو اگر تم نے برداشت کر لیا تو سمجھو کہ تم ہمیں دیکھ سکتے ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ تگ و دو کے بعد، کوششیں کرنے کے بعد، کوہ طور پر بہت زیادہ عبادتیں کی رات گزارنے کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی تجلی کوہ طور پر ڈالی جاتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک خدا کی ادنا تجلی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نہیں برداشت کر پایا، اور وہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کی طلب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اصرار کیا، بہت زیادہ کیا، باوجود اس کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا دیدار نہ ہو سکا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آرام گاہ پر جب آرام فرما رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے کر بلائی گئی۔ آپ کو اس اہتمام سے بلایا گیا کہ 70,000 فرشتے آپ کے آگے پیچھے تھے اور آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے۔ جنت و دوزخ، جنت کو سجا دیا گیا، آسمانوں کو سجا دیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کی آمد کے لیے ساری کائنات کو سجا دیا گیا۔ المختصر وہ معجزہ نبی کریم علیہ السلام کو عطا کیا گیا، بلکہ یہ معجزہ تمام خلق سے اوپر، آسمانوں سے اوپر، جسے لامکاں کہا جاتا ہے، یعنی لامکاں ہم اور آپ کسی مکان میں ہوتے، کسی جگہ میں ہوتے، اسے مکان کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر گئے، اس جگہ پر گئے جسے لامکاں کہا جاتا ہے، یعنی وہاں جگہ بھی نام کی کوئی چیز نہیں، یعنی خدا کے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں ہوئی، ہم کلام ہوئے، اور راز و نیاز کی باتیں ہوئی، بہت سارے تحفے ملے۔ لیکن جو سب سے عظیم تحفہ اس معجزے کے اندر ملا، جو سب سے بڑا تحفہ ملا اس عبادت کے اندر، اس معجزے کے اندر، اس معراج کے اندر، وہ اس کا ذکر ہم بارہا سنتے ہیں کہ وہ معجزہ کوئی اور معجزہ نہیں، اس شب معراج میں جو تحفہ ملا وہ تحفہ نماز کی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ دراصل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازشیں ہو رہی تھی، کرم ہو رہا تھا، خدا کا کرم ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مولا تو ہمیں جو بھی نعمتیں نوازتا ہے میری امت کو شامل کرتا اس کے اندر۔ اب ایک نظر اٹھا کر دیکھنے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی بھی نعمتیں عطا کی گئی ہیں ان نعمتوں کا کچھ حصہ امتیوں کی حیثیت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے امتیوں کو عطا کیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مولا تو مجھے جو بھی نعمتیں عطا کرتا ہے ان نعمتوں کا حصہ تو امتیوں کو بھی عطا کرتا ہے۔ مولا آج تو مجھ پر اتنا کرم فرما رہا ہے کہ مقام دنا پڑ گیا، برکت اللہ پڑ گیا، بابا قوسین ہو گیا، یعنی اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ قریب ہو گیا، اتنی قریب آج تک کوئی نہیں آ سکا۔ مولا اتنی کرامتیں، اتنی مہربانیاں مجھ پر ہو رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ان مہربانیوں میں میری امت کو بھی شامل کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی چیز عطا کی جس کے اندر مقام دنا بھی مل گیا، مقام فتح اللہ بھی مل گیا، بابا قوسین ہو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے گفتگو ہوئی، ان ساری چیزوں کا جو نچوڑ اگر دیکھا جائے
वो अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अंदर रखी है। आपने सुना होगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पाक है, अस्सलातु मिअराजुल मुमिनीन, कि नमाज मोमिनों की मेराज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज में बंदा खुदा से हम कलाम होता, खुदा से गुफ्तगू करता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज में खुदा से गुफ्तगू की, खुदा से बातें की। अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर बंदों के लिए रख दिया कि आप नमाज में खुदा से गुफ्तगू कर सकते हैं, खुदा से बातें कर सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा और अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के अंदर रख दिया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तुम इस तरीके से पढ़ो कि ऐसा एहसास हो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर तुम्हें इतनी कैफियत नहीं हासिल हो सकती तो कम से कम ये सोचो कि खुदा मुझे देख रहा है, खुदा मुझे देख रहा है। तो बुजुर्गों ये कैफियत होनी चाहिए। बुजुर्गों एक अगर कोई नाबीना हो और वो बादशाह के दरबार में हमेशा रहता हो, बादशाह के बगल गिर रहता हो, कोई भी चाहे उससे होशियार शख्स हो, उससे बड़ा अक्लमंद हो, पढ़ा लिखा हो, लेकिन उसके सामने उसकी हैसियत कमतर मानी जाएगी क्योंकि वो बादशाह का हमनशी है, बादशाह के बगल में बैठने वाला है, उसकी हैसियत ऊंची होगी। अगरचे वो बादशाह को नहीं देख रहा है लेकिन बादशाह की नजरें उस नाबीना पर पड़ रही है जिसकी वजह से बादशाह की रूह से उसकी हैसियत बढ़ गई, लोगों की नजरों में उसकी हैसियत बढ़ गई। तो बुजुर्गों अगर कोई बंदा ये कैफियत अपने अंदर पैदा ना कर सके कि मैं खुदा को देख रहा हूँ, अलबत्ता इतनी कैफियत तो होनी ही चाहिए कि खुदा मुझे देख रहा है। और जब बंदे को जब नमाज अदा करता है तो अल्लाह ताला की उस पर खास नजर होती है, अल्लाह ताला बंदे को देखता है। अब बुजुर्गों गौर करें, हम और आप ये सोचते हैं कि अगर कोई दुनिया का बलंद पाए का तब कोई बलंद पाया शख्स अगर कोई ऊंचे मकाम पर हो, उनकी नजरें अगर हम पर पड़ रही हैं तो लोग कहते हैं कि ये बलंद पाया शख्स, ये अजीम शख्स इस शख्स को देख रहा था। खुदा फरमाता कि बंदा जब नमाज पढ़ता है तो हर बंदे को अल्लाह ताला देखता है। बुजुर्गों ये अजीम शान मौका इन नमाज में अदा की जाती है। मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो भी नियमतें अल्लाह ताला ने मेरे नबी को अता की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता की, उन नियमत का हिस्सा उम्मतियों को भी अता किया। बुजुर्गों तो ये नमाज जो अता की गई, अल्लाह ताला ने पूरी जो मेराज शरीफ का जो वाक़या है, अल्लाह ताला की जितनी नियमतें, जितनी मेहरबानियां मेरे नबी पर हुई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतियों के हैसियत के एतबार से नमाज के अंदर वो सारे मौजज़े, वो सारी नियमतें अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर रख दी। बुजुर्गों अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों से खुदा को देखा और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज के बारे में फरमाया कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। बुजुर्गों गौर करें कि आपको पूरे जो शबे मेराज है आपको नमाज के अंदर आपको नजर आएगी, मेराज नमाज के अंदर नजर आएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्सलातु मिफ्ताहुल मुमिनीन, कि नमाज जन्नत की, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, कि नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है। बुजुर्गों गौर करें कि अगर कोई बाइक की चाबी हो और हम कोई फोर व्हीलर अगर चलाना चाहें तो वो नहीं चल सकती, कोई दूसरी चाबी किसी दूसरे ताले में नहीं लग सकती और वो नहीं खोल सकता। तो नमाज अगर जन्नत आप चाहते हो और जन्नत का दरवाजा खोलना चाहते हो, उसका ताला खोलना चाहते हो, तो जन्नत का ताला इसी नमाज के अंदर है। जब ये नमाज बंदा अदा करता है तो उसके पास चाबी पूरी हो जाती है और फिर वो जन्नत का दरवाजा आसानी के साथ खोल सकता है। लेकिन बुजुर्ग जो नमाज नहीं पढ़ते और जो नमाज से दूरी इख्तियार करते हैं, तो जब हमारी गुनाहों की वजह से, हमारी लगुलियात की वजह से, हमारे खुराफात की वजह से उस जन्नत के दरवाजे पर जब ताले लगे होंगे और उस ताले को खोलने के लिए हमें कुंजी की जरूरत पड़ेगी, चाबी की जरूरत पड़ेगी, और वो चाबी बुजुर्ग अल्लाह ताला ने नमाज में रखी है। हमें और आपको चाहिए कि उस ताले को खोलने की तैयारी अभी से करें, क्योंकि आपने देखा होगा आप चाहे जितनी अच्छी और उम्दा कुंजी को ले आए, लेकिन अगर वो चाबी, वो कुंजी अगर उस ताले की ना हो तो वो नहीं खुल सकती है। तो नमाज जन्नत की कुंजी है, जन्नत की चाबी है, इसे अपने पास जरूर रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु इमादुद्दीन फमन अक़ामहा इक़ामद्दीन वमन हदमहा हदमद्दीन। नमाज इतना अजीम इबादत है, इतना अजीम इबादत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज दीन का खंभा है, दीन का सुतून है। कोई भी बड़ी से बड़ी इमारत हो, अगर उसकी दीवार को गिरा दी जाए, अगर उसके खंभे को गिरा दिया जाए, उसके सुतून को गिरा दिया जाए, तो वो छत भाई नहीं रह सकती। बुजुर्गों दीन का दारो मदार, इस्लाम का दारो मदार जिसका सुतून है, वो सुतून दीन इस्लाम का नमाज है। नमाज को दीन का सुतून रखा गया है। बुजुर्गों हम और आप अगर चाहते हैं कि हम इस्लाम वाले हों, हम मुसलमान कहलाएं, अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो,
हम पर नजर रखे, हमें देखे, खुदा हमसे खुश हो, तो आपको भी चाहिए कि नमाज अदा करें। नमाज से दूरी रखकर कोई भी ये चाहते कि अल्लाह ताला की हाजिरी नसीब हो जाए, अल्लाह ताला की खुशनुदी मिल जाए, तो मुझको ये बड़ी मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। और जो भी आपको रिवायतें बताई जाती हैं, वसीलतें बताई जाती हैं कि इसके एवज में जन्नत मिल जाएगी, इसके एवज में आपको जन्नत के दरख्त मिल जाएंगे, वहाँ के महल्लात मिल जाएंगे, वो बुजुर्गों यकीनन अपनी जगह पर उनकी फजीलतें हैं, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये बुनियादी चीज़ है कि बुनियाद के बगैर कोई इमारत नहीं हो सकती। और नमाज दीन के लिए बुनियाद है, अगर आपने बुनियाद नहीं रखी तो उसकी दीवारें नहीं हो सकती, उसके खंभे नहीं हो सकते, उसकी छत नहीं हो सकती। हमें और आपको चाहिए कि नमाज की अहमियत को समझें। बुजुर्गों, ये सारी मेराज अल्लाह ताला ने नमाज के अंदर रखी, इस नमाज की कैफियत को महसूस करें। रही बात यह, हम और आप ये सोचते होंगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मकाम मिला, अल्लाह ताला से गुफ्तगू हुई, जो लज्जत मिली, वो हम और आप कैसे हासिल कर सकते हैं। तो बुजुर्गों, ये लज्जत आपको उस वक्त एहसास होगा जब आप अपने दिलजोई के साथ अल्लाह ताला के बारगाह में खुशू व खुशू के साथ हाजिर होंगे। यकीनन उस एतबार से आपकी जिस तरीके से वो खुशू व खुशू आपके अंदर होगी, उस एतबार से आपके अंदर अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात और नमाज की लज्जत यकीनन आपको एहसास होगा।